तो हालो पिला माने तो आज आम दशम श्रेणीर संस्कृतर जो 10टी अनुच्छेद अच्छी तो सही 10टी अनुच्छेद मध्य आज आम गोटे को आलोचना करवा। तो सही गोटे हूँ कौन ना असाध्य साधनम। असाध्य साधनम कहले कौन बुझुछ तुम्हें ना असाध्य साधनम कहले जो जिनसटी आम द्वारा बारंबार न होगा सत्वे जदि आम ताकू आहुरी मध्य चेष्टा करवा ताहले से जिनसटी ହେଇକି ହିଁ ଆମର ବା ସଫଳତା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ପାଇବା ନିହାତି ପାଇବା। ଚାଲ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ବା ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନମ୍। ଅସାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅସାଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସାଧନ କରିକି ହିଁ ରହିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୋପଦେବଃ ନାମ କଶ୍ଚିତ୍ ଶିଶୁଃ ପଠନାୟ ପିତ୍ରା ଗୁରୁଗୃହଂ ପ୍ରେଷିତଃ। तो ବୋପଦେବ नामक कौनसी जड़े शिशु को तांकर पिता गुरुगृह को पाठ पढ़ाई पठाइथिले। सह प्रथमतः व्याकरण पठितुम आरब्धवान। से प्रथमे व्याकरण पढ़ा को आरंभ कले। बोपदेव स्थूलबुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च। बोपदेव स्थूलबुद्धि। बोपदेव जड़े स्थूलबुद्धिया थिला। तो स्थूलबुद्धिया माने होउची जीए एमिति अनेक पिला अछंती जहाकू थरे मात्र कहले से बुझी जाती। तो यही भली अनेक छात्र मध्य अछंती जहाकू थरे मात्र कहले से बुझी पारे नाही। अनेक थर मध्य कहले से बुझी पारे नाही। तो ताकू आमे स्थूलबुद्धिया कहबा। तथा परिश्रम तो सही भली स्थूलबुद्धि हेले कि आमर ना बोपदेव। तथा परिश्रम कातरश्च। से परिश्रम करियाकू भल पाउ नथिले। पाठे तस्य अमनोयोगम अवलोक्य सहपाठिनः तम उपहसन्ति स्म। पाठे तस्य अमनोयोगम अवलोक्य। पाठरे ताहार अमनोयोग देखि सहपाठिनः तम उपहसन्ति स्म। सहपाठी माने बा तार सांग माने ताकू उपहास करुथिले। सहपाठिनम उपहास प्रसंगम। सहपाठी मानकर उपहास प्रसंग स गुरुवे निवेदयत्। से गुरु को जणाइला। गुरुस्तम उक्तवान। गुरु तांकू कहिले वश्च हे पुत्र तव कृते मम महान यत्न विफल जातः। तुम द्वारा तुम पाई मु जो महान चेष्टा करी सबू मोर विफल होईगला। यदि इच्छसि तहि अन्यम विद्यालयम गृहम बा जाहि। जदि तुमे इच्छा करुछ ताहाले तुमे अन्य विद्यालय किंबा तुमर घर को जाइपार। एतत् श्रुत्वा बोपदेवेन चिंतितम। यह शुणी बोपदेव चिंता कले। अन्यत्र गमनेन कह लाभ। अन्य आड़े जाई कौन बा लाभ हेब। मूर्खे मयि पितामाता बा न स्नेहम करिष्यति। मु मूर्ख अटे तेणु मोर पितामाता मते स्नेह करिबे नाही। मम जीवनम धिक। मोर जीवन को धिक। क्षीण मानसः स सरोवरम निकषा गत्वा पावचे उपविश्य चिंतापरम अतिष्ठत्। क्षीण मानसः से मन को दुख करी स सरोवरम निकषा गत्वा से सरोवर निकट को जाई पावचे उपविश्य चिंतापरम अतिष्ठत्। पावछ माने पाहाच। पाहाचरे बसी चिंतापर थिला। तदा केचन स्त्रीजना जलम नेतु मागताः। तापरे केतेक स्त्री लोक सेठाकू जल नेबा पई आसिले। ते जलपूर्ण घटान पावछांत्रगतेषु गर्तेषु आस्थापयनम। ते जलपूर्ण घटान से माने जलपूर्ण घट गुड़िकू बा माठिया गुड़िकू पावछांत्रगतेषु गर्तेषु आस्थापयनम। पाहाच उपरे होइथिबा गात गुड़िक सही गात गुड़िक उपरे सही जलपूर्ण बा माठिया गुड़िकू रखिले। अथ यापरे भोपदेव एकम स्त्रीजनम पृछत। यापरे भोपदेव एक स्त्री लोक को पचारिला। मातः हे माता घटस्थापनार्थम एतानि गर्तानि निर्मितानि किम। माठिया गुड़िक रखिबा पई एही गात गुड़िक निर्मित होइछे कि बा करा जाइछे कि। नहीं नहीं वश्य नाही नाही पुओ हे पुओ नाही रे। घट भारदेव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्रीजनेन उक्तम। स्त्री लोकटी कहला नाही नाही रे पुओ घट भारदेव। घट माठियार
ଭାର ହେତୁ ବା ଭାର ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଗର୍ତ୍ତାନି ଜାତାନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନେନ ଉକ୍ତମ, ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ଯେ ମାଠିଆର ଭାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଭୂପଦେବଃ ବିସ୍ମିତଃ ଅଞ୍ଚିତୟତ୍, ଏହା ଶୁଣି ଭୂପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ସୁକଠିନଃ ପାଷାଣଃ ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରେଣ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣଃ, ଯଦି ଏହା କଲେ ସୁକଠିନ ପାଷାଣଃ ମାନେ ପଥର, ଯଦି ଗୋଟେ କଠିନ ପଥର ଏକ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି, ତହି ସ୍ଥୂଳବୁଦ୍ଧିରହଂ କଥଂ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଆୟତଂ ନ କୁର୍ଯାମ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆୟତନ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି, ବ୍ୟାକରଣ ମୁଁ ବି ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବି। ସେ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା କଲା। ତଦାରଭ୍ୟ ସ ବ୍ୟାକରଣଂ ପଠିତ୍ୱା ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍ ଅଲଭତ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ସାଧୁକ୍ତମ୍, ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମେନ ହିଁ ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥୈ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବା, ଖାଲି ତାକୁ ଆମେ ମନରେ ରଖିବା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ବିଷୟର ସାରମର୍ମ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୁରୁଃ ଭୂପଦେବମ୍ କିମ୍ ଉକ୍ତବାନ, ଗୁରୁ ଭୂପଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଗୁରୁ ଭୂପଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ବା ପୁଅ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାର। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ସହପାଠିନଃ ଭୂପଦେବଂ କଥମ୍ ଉପହସିତବନ୍ତଃ, ସହପାଠୀମାନେ ଭୂପଦେବଙ୍କୁ କିପରି ଉପହାସ କଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଭୂପଦେବ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଜମା ମନ ଦେଉନଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୂପଦେବଃ ବିସ୍ମିତଃ କିମ୍ ଚିନ୍ତିତବାନ୍, ତ ଭୂପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂପଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଅତି କଠିନ ପାଷାଣରେ କ୍ରମଶଃ ମାଟି ପାତ୍ରର ଆଘାତରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି କାହିଁକି କଠିନ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପାରିବି ନାହିଁ? ତ ଏହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଛ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନଃ ଭୂପଦେବଃ କିମ୍ ଅବଦତ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭୂପଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭୂପଦେବଙ୍କୁ କହିଲା, ମାଟି ଘଟର ଭାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟିଆରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ 2 ନମ୍ବର କ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିତ୍ରା ଭୂପଦେବଃ କୁତ୍ର ପ୍ରେଷିତଃ, ପିତା ଭୂପଦେବଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୂପଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଗୃହକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୂପଦେବଃ କିମ୍ ପଠିତୁମ୍ ଆରବ୍ଧବାନ୍, ଭୂପଦେବ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭୂପଦେବ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂପଦେବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଷାଣେ କଥମ୍ ଗର୍ତ୍ତାନି ଜାତାନି, ପାଷାଣ ମାନେ ଏଠାରେ ପଥର, ପଥରରେ କିପରି ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା କିଏ? ଭୂପଦେବ। ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଘାଟ ବାରମ୍ବାର ପାଷାଣ ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଭାରର ପାଷାଣରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନଂ ଭୂପଦେବଃ କିମ୍ ସମ୍ବୋଧିତବାନ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଭୂପଦେବ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନା କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଭୂପଦେବ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ବା କଲେ। ତ ଅ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭୂପଦେବଃ
କେନ ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍ ଅଲଭତ୍। ବୋପଦେବ କେଉଁ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୋପଦେବ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।